یہ ایک حقیقت ہے کہ ڈیموکریسی میں میڈیا کا بہت اہم رول ہے اور ایسے ایرے گیرے بندوں کو اکوموڈیشن دی جا رہی ہے اور سیکیورٹی جو کبھی ہلکا پریزیڈنٹ نہیں رہے۔ ڈاکٹر صاحب کو اشفاق عبداللہ کی ماں سے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ANS میں عابد ابراہیم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ہماری جو بات چیت ہے یہ جاری ہے اور ہمارے جو مہمان ہے وہ ایکس MLA ڈاکٹر شفیع احمد وانی ہمارے ساتھ ہے اور جو ابھی نیشنل کانفرنس کے کانسٹیچوئنسی انچارج بھی ہے۔ لیکن پارٹ 1 ہم نے چلایا تھا، تو آج ہمارا جو پارٹ 2 ہے اس میں بھی بہت ساری گفتگو ہوگی، لیکن مختصر ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے سوالات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ڈاکٹر عبداللہ نے حال ہی میں ایک بیان دیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ میڈیا کو کام کرنے کے لیے آزادانہ ماحول فراہم کیا جانا چاہیے، لیکن آج تک جو اگر ہم صحافیوں کی بات کرتے ہیں جن پر مقدمہ چلا یا جن کو حراست میں لیا گیا یا کچھ ایسے تھے جن پر روک لگا دی گئی بیرون ممالک میں، تو آج تک کسی سیاسی پارٹی نے ان کی رہائی کے لیے یا ان کے حق میں کبھی وہ سامنے نہیں آئی، تو اس کا ریسپانس آپ سے مختصر لینا چاہتے ہیں۔ عابد صاحب، جہاں تک کہ میڈیا کا تعلق ہے، میڈیا اس کو بولتے ہیں 4th پلر آف دی ڈیموکریسی۔ جیسے میرے قائد جناب ڈاکٹر فاروق صاحب نے کہا کہ 2019 سے واقعاً اور حقیقتاً جو ایک غیر جانبدارانہ آواز میڈیا کی ہے وہ مسخ ہوئی ہے بائی دی اسٹیبلشمنٹ۔ بہت سارے ہمارے جو جرنلسٹ ہے، خطا کی فیمیل جرنلسٹ، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، یوں ہی فرضی مقدمات میں ان کی ایڈورٹیزمنٹس بند کی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ڈیموکریسی میں میڈیا کا بہت اہم رول ہے اور ہمارے جو قائد ہے انہوں نے آواز اٹھائی۔ آپ نے ہمارے وائس پریزیڈنٹ جناب عمر عبداللہ صاحب کا نیشنل چینلز میں انٹرویو سنا ہوگا۔ ہر ایک فورم میں جو بھی اس کو میسر ہوا اس نے یہاں کے میڈیا کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جاتا ہے وہ آواز اٹھائی ہے، اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی ایک آزادی ملنی چاہیے اور میڈیا کے جو حقوق ہے ان کو جائز طریقے سے وہ استعمال کرنے کا پورا حق اور آزادانہ حق ملنا چاہیے۔ جہاں پہ بھی ہم نیشنل کانفرنس کے لیڈر دیکھتے ہیں ان کی سیکیورٹی چھین لی گئی، تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو سیکیورٹی چھین لی گئی تو کس طرح سے اس کا جواب دو گے آپ؟ یہ تو واقعاً ایک عجیب سلسلہ شروع کیا ہے انہوں نے کہ جو اسٹیٹ کے چیف منسٹر رہے ہیں، جو اسٹیٹ کا چیف منسٹر رہا ہے، سٹنگ MLA ہیں، سینٹر میں منسٹر رہا ہے، ان کی سیکیورٹی چھیننا، ان کی ریزیڈنس لینا شاید دنیا میں کہیں ڈیموکریٹک نارمز میں نہیں ہے۔ محبوبہ جی کو آپ نے دیکھا کیسے اس کو بے دخل کیا گیا۔ یار وہ اسٹیٹ کی چیف منسٹر رہی ہے، وہ ایکس ہوم منسٹر کی بیٹی رہی ہے۔ عمر صاحب سے سیکیورٹی چھینی، ان سے مکان چھین لیا گیا، اور جو باقی ہمارے لیڈران ہے مخصوصاً ساؤتھ میں ان کا اکوموڈیشن چھینا گیا، اور جو الیکٹڈ MLAs رہے ہیں، جو منسٹر رہے ہیں، جن کو لوگوں نے چنا تھا، اور ایسے ایرے گیرے بندوں کو اکوموڈیشن دی جا رہی ہے اور سیکیورٹی جو کبھی ہلکا پریزیڈنٹ نہیں رہے ہیں۔ یہ واقعاً ان ڈیموکریٹک، ان کانسٹیٹیوشنل اور باربیرک سٹیپ ہے۔ اس کو میرے خیال میں گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، گورنمنٹ کو دیکھنا کہ پبلک ریپرزنٹیٹیو یہاں جتنے بھی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز آج تک مشکل حالات میں یہ انہی کی وجہ سے زندہ رہے، اور آج ان کو اس حالات میں میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی جو ہم لوگ ہیں نیشنل کانفرنس کے ہم ورکرز ہیں، ہم یہ سیکیورٹی پر زیادہ بھروسہ نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ
हमारी पहचान अपने लोग हैं, अपना अवाम है, अपना नस्ल है। बिल्कुल। अपोजिशन की जहाँ तक बात करेंगे, बहुत सारे इल्ज़ाम आप पर आयद कर रही है। पहला इल्ज़ाम, हमारे पास वीडियो मौजूद है, गौर से सुनिएगा, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि डॉक्टर साहिब ने एफपी शॉप्स के लिए 2 लाख रुपए लोगों से लिए थे। तो ये किस हद तक सही है? सुनिए, मुझे भी ये सुना, वो कहते हैं ना, यहाँ कुछ 1-2 अशख़ास, ज़्यादा नहीं। इंग्लिश में एक मुहावरा है कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, और फ़ारसी में बोलते हैं कि तहफल शवद खानदार खान शवद वैरान। बीरवा में 1-2 अशख़ास है, मैं उनको अहमियत नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि फजूल चीज़ों को देखूँ। उन्होंने ये एलिगेशन लगाई है, उमर साहब ने नहीं। उमर साहब मेरा लीडर है। उमर साहब जिन दिन MLA था, मैं यहाँ था, उसने हमेशा मेरी इज़्ज़त की है और जो मुकाम मुझे दे दिया है। हाँ, ये लोग कहते हैं, वो ज़रा देखें, मैं उनको साथ ले जाऊँगा जितने भी हमने FP, अगर उनमें जरत है वो मेरे साथ आए, हम जाएंगे FP शॉप्स पर और उनसे पूछेंगे कि कितना लिया हमने। हाँ, हमने FP शॉप लोगों को दिया, जो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने दिया है, ये वो हमारी काबिलियत थी। उन्होंने अपने वक्त में कुछ नहीं किया तो वो उनकी नाकाबिलियत है। हमने PSOs को लगाया, वो हमारा एक एफिशिएंसी और वो हमारा काम था। और ये कहते हैं कि PSO से मैं चैलेंज करता हूँ उस शख्स को, वो मेरे साथ आए, PSOs को मैं बुलाऊँ और देखें कितना ले लिया है हमने। बंद कमरे में, घर के कमरे में वीडियो बनाना और वो फेंकना। मैंने बोला ना कि लिटिल नॉलेज है, शायद उसको फेसबुक के नॉर्म्स पता नहीं है, उसको ये भी पता नहीं होगा कि फेसबुक का कौन मालिक है, और उसको साइबर सिक्योरिटी का भी पता नहीं है, कानून सख्त है। और इस गलत बयानी के लिए, इल्ज़ाम तराशी के लिए बाइज़्ज़त शख्सियात जितने भी हैं यहाँ पर, किसी भी पार्टी से उंगली उठाना कानून है। वी कैन गो फॉर अ डिफेमेशन केस और इंशाल्लाह वी विल ड्रैग हिम टू द कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा, 2014 से आप लोगों के हमदर्द बन के आए हैं। एक और निशाना, 2014 से आप लोगों के हमदर्द बन के आए हैं, तो 8 सालों में आप कहाँ थे? तो आज आप लोगों के हमदर्द बन के आ रहे हैं। 8 सालों में जहाँ आप बैठे हैं, मैं यहाँ ही था। 3 साल जब आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया, मैं तकरीबन 3 साल हाउस अरेस्ट यहाँ ही था। सभी लीडरान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, PDP के, कांग्रेस के, सभी, तो इवन जर्नलिस्ट्स, इंटेलेक्चुअल्स, बिजनेसमैन, सब को कैद किया गया। हमारे 2 नौजवान, एक हमारा रईस अहमद कांदहमा 6 months वो सेंट्रल जेल में, एक लड़का यहाँ मामगुंड से, वो जेल में। हाँ, सिर्फ वो फिरते थे जिन्होंने ऑलरेडी टाई अप गेम की, वो फिरते थे। लेकिन हम कैसे? मैं तो हर 6 महीने यहाँ हाउस अरेस्ट रहा, फिर कोविड आ गया। अगर उनको हिम्मत है वो ज़रा BMO मागाम और BMO बीरवा को बोले कि कोविड में किस शख्स ने आप लोगों की मदद की। हम उतना गिरना नहीं चाहते हैं कि हम कहेंगे मैंने ये किया। वो जाएं, लोगों से पूछे, उन लोगों से पूछे कि कौन देख रहा था उनको। पेशेंट को देखते देखते मुझे भी कोविड हो गया, और ये कहते हैं कि 8 साल मैं तो यहाँ ही था, मैं तो यहाँ ही अभी भी जहाँ पर हूँ। वही गायब होते हैं, वो कहाँ हैं, कहाँ थे? जो आपके लोग PRO हुआ करते थे, वो लोगों का पैसा हजम करके आज बीरा हल्के में नज़र क्यों नहीं आते हैं? ये एक बड़ा तनकीदी निशाना आप पर है कि वो आज नज़र क्यों नहीं आ रहे, कहाँ है वो? जनाब, मैं PRO नहीं कहूँगा, मेरे बहुत ही शफीक, रफ़ीक, दोस्त, भाई, वो
बदरन से थे, मेरे साथ काम कर रहे थे, और अगर उनको वाक़ईन उनमें हिम्मत है, वाक़ईन उन्होंने उसमें इज़्ज़त और गैरत है, वो मेरे साथ बदरन आए, हम बदरन के आवाम से पूछे कि कितना और किसका पैसा उसने लिया, और देखे कि बदरन जो अपने ज़माने में ये सड़क नहीं बना सके वहाँ पर, और उसी बदरन में उसने क्या काम किया, कहाँ हॉस्पिटल, हाई स्कूल, रोड कनेक्टिविटी, बिजली। अगर है हिम्मत, आप भी आइए, वी विल गो एंड टॉक टू द पीपल देयर, गेट अ रिस्पॉन्स। अब वो कहीं बाहर गया, ये क्या बीरवा के ठेकेदार बने हैं कि इनसे इजाज़त लिए कोई बाहर जाएगा? ये ठेकेदार है यहाँ पर। बीरवा का अवाम बहुत शाइस्ता अवाम है, गैरतमंद है, पढ़े लिखे लोग हैं। इनको कहीं भी, यहाँ भी हमारे बच्चे हैं जिन्हें इंटरनेशनल मार्केट में कहीं भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, वो उनको डॉक्टर साहब से या किसी और से इजाज़त नहीं लेनी है। कोई जाएगा अपने रोज़गार के लिए, अपने काम के लिए, दुनिया में कहीं भी। मैं कहूँगा नहीं, इसने क्यों, who the hell I am और who the hell they are to ask where is he। ये बदरन आए और अपना काम दिखाए वहाँ पर, मेरे साथ आए, आपके साथ आए। मैं चैलेंज करता हूँ इनको, अगर इनमें हिम्मत है, इसी हफ्ते मेरे साथ बीरवा बदरन आए और वहाँ अवामुल नास से पूछे कि गुलजार साहब आपका यहाँ था, उसने बकौली इनके किस किस को लूटा है और फिर क्या किया है। इनको कानून ही पता नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। इनको किसी के इज़्ज़त वाले शख्स को, जिसके बच्चे होंगे बड़े, जिसने हज किया होगा, ये इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, और वो भी घर के अंदर कमरे में अगर हिम्मत है सामने आए। लेट अस गो टू ईच विलेज, जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम में है, लेट अस गो टू एवरी विलेज एंड डिस्कस। मैं आऊँगा लोगों के सामने, ये भी लोगों, रटसन हमारा गाँव है, हमसाया है इनका, मेरे साथ रटसन आए और मुझे पहले पकड़े कि डॉक्टर साहब आप 6 साल क्या किया रटसन में। मैं हाजिर हूँ, और पीछे पीछे घर में ये क्या है, ये कौन सी सियासत है? हम ये सियासत करने वाले नहीं हैं। हमारी परवरिश एक महज़िब माहौल में हुई है, एक तालीम याफ्ता माहौल में हुई है। हम जिस दुनिया में घूमे हैं, रहे हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। ये जो है, ये उनको ही मुबारक। हमारा मिशन जो है, हम अपना मिशन चला रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब को अशफाक अब्दुल्ला की मां से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में आपने कहा था कि सरपंच जो चुने गए हैं ये बिल्कुल बिना चुनाव के बने हैं और नाकारा है। आपने इससे पहले कहा था कि वो नाकारा। देखिए मेरे भाई, हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहने वाले लोग हैं। डेमोक्रेसी का सबसे जो एक चीज़ है वो इंतखाबात, इलेक्शंस है। बिल्कुल, द मेन इंडिकेटर ऑफ डेमोक्रेसी आर द इलेक्शंस। जहाँ तक कि पंचायतों का ताल्लुक़ है, जब ये सिलसिला शुरू हो गया, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस, तारिक आमिर साहब सब जेलों में थे। बिल्कुल। तो PAGD ने ये ऐलान किया कि इन्होंने सब कुछ हमसे छीन लिया, सब कुछ छीन लिया और जेलों में हमें ठोसा। इस हालात में वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, विच वाज राइट। सो एक मैसेज देनी थी गवर्नमेंट जिन्होंने किया हमसे छीना कि दैट वी आर नॉट विद द मूव विच यू हैव डन, अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द इंडियन पार्लियामेंट। तो पार्टिसिपेट नहीं किया। कुछ अशखास जिन्होंने अपनी वो बैत बदलाने में बड़े माहिर है, बैत दूसरी ले ली थी, वो तो घूमते थे, हम तो अंदर थे, हमारे वर्कर्स बेचारे बंद थे। हमने पार्टिसिपेट इलेक्शंस में नहीं किया। कुछ लोगों ने फार्म भरे, कईयों के फार्म, तो वो आ गए। हमारा सरपंच और पंच पर कोई तनकीद नहीं है। हम उस इंस्टीट्यूशंस को तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने कि ये इलेक्शंस कानून के मुताबिक नहीं किए। जब लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो ये कौन सा इलेक्शन है? जो सरपंच है, जो पंच है, जो कोई भी बहन है हमारी
کوئی بھی بھائی ہے ہم اس کی عزت اور آبرو اس کا وہ ہمارا عزت اور آبرو ہے. لیکن انسٹیٹیوشنز جنہوں نے ڈیموکریسی کو ختم کیا ہم ان کی تنقید کر رہے ہیں. نذیر صاحب میرا بھائی ہے, میرا ہمسایہ ہے. ان کے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے. وہ ہمارے بزرگوں کے پاس آتے تھے, بہت آتے تھے ہمارے ہاں. ان کے دوسرے بھائی صاحب ڈاکٹر صاحب ہے, بہت شریف النفس ہے, میری دوست ہے. اللہ یہ مجھے کوئی ذاتی نہیں ہے, لیکن ہم لیم ڈکس نہیں ہے یار. آواز تو صداقت کی کہنی ہے نا. وہ وی سی ہے, میں خوش ہوں وہ وی سی ہے, میری ایریا سے ہے. لیکن کہاں دنیا میں ڈیموکریٹک سسٹم میں ایک طرف 14 مخالف ووٹ آف نان کانفیڈنس ریٹن اور دوسرا 2 ہی ساتھ ہے. یہ کہاں کا قانون ہے؟ فاروق صاحب جب چیف منسٹر تھے, جب جگموہن کو جس نے کہ ملیا میٹ کیا کشمیر کو, جو ریسپانسبل ہے فار آل دا مسیکر جو کشمیر میں ہوا ہے, وہ مسلمز کا ہوگا یا ہماری پنڈت برادری کا. فاروق صاحب ریزائن فرام دا چیف منسٹر. اگر اس میرے بھائی میں غیرت ہے, وہ کہتا ہے میں لیڈر ہوں, یہ لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہیں, مجھے اپنے ذاتی تعلقات ہیں ان کے ساتھ. لیکن جہاں حق ہے نا, حق کی تو بات کرنی ہے نا. جب حق بھی نہیں بولیں گے پھر کیا ہے ہم؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, آخری 2 کوشچن. DDC حال ہی میں DDC الیکشنز ہوئے تھے جس میں نیشنل کانفرنس کو شکست ہوئی, لیکن اس کی مین وجہ کیا تھی کہ کہاں پہ کمزوری رہی؟ دیکھیے, جہاں پر کہ DDC کا الیکشنز ہوئی, لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ہم نے بیروا ہارا, یہ ایک حقیقت ہے. وہاں محمد اشرف خان صاحب تھے اور دوسری صاحب نذیر صاحب نے جیتا. کھاگ میں ہم نے ہارا, وہاں نثار احمد صاحب اس نے جیتا. یہاں پر ناربل میں ایک بہت ہی قابل, ایماندار اور واقعاً ینگ بلڈ ہمارا کینڈیڈیٹ تھا ریاض احمد, اس نے جیتا. اور نذیر صاحب کا جو سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھا اس نے ہارا. بالکل, کمزوری کہاں پہ رہی؟ دوسرا رٹسن میں نذیر صاحب کا سپورٹڈ جو کینڈیڈیٹ تھا سونڈار, اس نے ہار دیا. وہاں پر چیڈارا کے جو لڑکا ہے اس نے جیتا. تو دیکھیں, وی ایکسیپٹ, ہم قبول کرتے ہیں کہ لوگوں کا ڈیسیجن. لیکن نذیر صاحب یہ قبول نہیں کرتا ہے کہ میں نے ناربل میں ہارا اور میں نے رٹسن میں ہارا. وہ تو قبول نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یس وی لاسٹ ان دس, حتیٰ کہ اتنی ڈفرینس وہاں نہیں رہی. 5 میرے خیال میں 10-15 ووٹوں کی کھاگ میں رہی, بیروا میں اس نے جیتا. میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, حقیقت پسند یہی یار, ہم سیاستدان حقیقت پسند ہونی چاہیے. ہم نے ہارا, یہ ایک حقیقت ہے. وجہ کیا رہی؟ میرے خیال میں ہماری کوتاہی رہی, میری کوتاہی رہی. آئی مسٹ بی ریسپانسبل. اس قسم کی کوتاہی میں کہوں گا کہ اگر کھاگ میں میں نے اور گیا ہوتا ایک یہ چیز, اور دوسرے جو ہمارے کینڈیڈیٹس تھے وہ بیچارے قید خانے میں تھے, ان کو 12 بجے وہاں چھوڑتے تھے اور 5 بجے واپس. باقی جو ہے وہ تو آزاد تھے, گھومتے تھے, کیونکہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ود اسٹیبلشمنٹ ہے. بیروا کے لوگ اتنے یہ نہیں سمجھنے چاہیے کہ بیروا کے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں. سب کچھ پتہ ہے, میرا بھی سب کچھ پتہ ہے, دوسرے کا بھی پتہ ہے. اور جو ہماری یہاں پر ینگ جنریشن, ینگ ایجوکیٹڈ پیپل, میں مجھے بہت فخر ہے ان پر. دے نو ایوری تھنگ مور دین می اینڈ اینی ادر پالیٹکس. یہاں پر ایک چلتا ہے, میں بورن پالیٹیشین ہوں. بورن پالیٹیشین کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا باپ سیاستدان تو یہ وراثت میں ملتی ہے, یہ وراثت میں ملتی ہے سیاست. یہاں ایک آواز تھی جب میں گیا تو مفتی صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک پڑھا لکھا آدمی چاہیے وہاں سے. آج کے نوجوان, شکر ہماری بچیاں, میں بہت خوش ہوں. باغام سے ہماری بیٹی شی از اے لا گریجویٹ, PDP میں جاتی ہے گاؤں میں, اور یہ ان کو ایک بڑا تھپڑ ہے جو کہتے بس یہ ہماری وراثت ہے. یہ سب سے بڑا تھپڑ ہے کہ ایک لڑکی میری بیٹی جیسی ہے, وہ گاؤں جاتی ہے, اور جو کہتے بس یہ ہماری وراثت میں تھا اور کچھ نہیں, ہم پتہ نہیں کون سے تمس خار. یہ سب چینج ہوا ہے. دے شوڈ چینج, دے شوڈ بہیو.
मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से उनको बात करने का सलीका मिले और पर्सनल किसी की पर्सनल लाइफ पर क्यों मैं अटैक करूँगा, क्यों करूँगा। हाँ पॉलिटिकल डिफरेंसेस है जो वो मैं तो उनको अहमियत नहीं देता हूँ। वो मेरे साथ आए, गाऊँ मैं जाऊँगा मैं अपने 6 साल का काम और उमर साहब का 3.5 साल का काम मैं आई चैलेंज दम अगर उनमें है बदरन आए बदरन। जो उंगली उठाता है ना एक जी इज़्ज़त इंसान पर जो बहुत ज़िम्मेदार है, जिसके औलाद बड़े हुए हैं, मैं हिम्मत अगर उसमें हिम्मत है मेरे साथ कल ही परसों ही कभी भी एनी टाइम एनी डेट लेट इट बी हिज प्रेरोगेटिव। आपको लेके हम बदरन के लोगों को पूछे। लेकिन मुझे पता है कि 2008 से जितने भी इलेक्शन हुए हैं ना वो तीसरे नंबर पर वहाँ आते हैं। तो अगर करंट सिचुएशन की देखेंगे तो इलेक्शन आने वाले हैं, तो पहले आपको डीडीसी इलेक्शंस में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर अभी दौरे हाजिर की बात करेंगे तो किस तरीके की अभी सिचुएशन है, तो आने वाले इलेक्शन में कारकर्दगी है वो आगे ले जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले इलेक्शन में हम बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारी अक्सरियत हासिल करेंगे? सुनिए आबिद साहब, इस वक्त इलेक्शन इज नो प्रायोरिटी फॉर अस। इस वक्त हमें जो सबसे बड़ा मसला है, जो हक हमसे छीना गया है, बहसीत रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ हक मिले थे, वो गैर आईनी गैर जमहूरी तरीके से छीने गए हैं। हम ज़्यादा हमारे लिए इज़्ज़त आबरू वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शन के लिए हम इस वक्त हम सियासत नहीं कर रहे हैं। हाँ इलेक्शन जब होगा हम रेडी हैं, हमने इलेक्शन लड़े हैं माजी में भी, मुस्तकबिल में इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में भी लड़े। और डेमोक्रेसी में अवाम सर चश्मा है। हम लोगों के पास जाएंगे जब लोग हमारे मंशूर पर, हमारे कारकर्दगी पर अगर हमने अच्छा किया होगा वो देंगे। तो आखिरी मैसेज क्या रहेगी अपने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर है, खासकर जो ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से एक खूबसूरत आखिर पे मैसेज क्या रहेगी? मेरी मैसेज सिर्फ जो हमारे वर्कर्स गाँव महलों जहाँ भी है, हमें आवाम का मोहसिन, आवाम का हमदर्द, आवाम का वफादार और आवाम की ज़ख्मों की तीमारदार बनना है। ये मेरी एक मैसेज है। ये पार्ट 2 था जिसमें बहुत सारी बातें हो गई। कहीं ना कहीं जो बड़े सवालात अपोजिशन की तरफ से खड़े किए जाते थे या तनकीदी निशाना बनाया जा रहा था डॉक्टर शफी अहमद वानी को, तो उन सवालों के जवाब आपको मिले। तो बहुत सारी बातें होंगी आगे जाकर, किसी और सियासी लीडर के साथ बातचीत जारी रहेगी। तो मिलते हैं अगले शुमारे में, तब तक दीजिए आबिद इब्राहिम को इजाज़त। आप देखते रहिए ANS। खुदा हाफिज़।